So we just seen that factory method. In that method definition is seen like a method which performs a particular task is nothing but a method, and every method has two properties. One is return type, method name, and parameter 1 to parameter n, right? So these two properties, like if you see an example, if I'm having some int a equals to 10, b equals to 20, and c equals to a plus b. So what you can say, we can say return c. So c is of what type? Integer type, we can say, right? And for this integer type, here we have to specify that return type is integer. Means c int అయి ఉంటే ఇక్కడ int అని వస్తుంది. అదే ఇక్కడ c వచ్చేసి ఫ్లోట్ అవుతే ఇక్కడ ఫ్లోట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది లాంగ్ అవుతే ఇక్కడ లాంగ్ వస్తుంది. So this return type entirely depends upon what type of value you are trying to transfer, right? అదే ఇక్కడికి వచ్చేసి మీరు int అని పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ int వచ్చేస్తుంది, రైట్? బట్ సపోజ్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ int, వీఆర్ రిటర్నింగ్ int. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ చేయట్లేదు నేను. system.out.println c అనేది ప్రింట్ చేశాను. సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ రిటర్న్ కీవర్డ్, రైట్? అండ్ ద సేమ్ థింగ్ I have to tell to that particular compiler that I'm not returning any value. For that reason, instead of giving it as int, we can take it as what? Void. Okay, so this is a particular example of a method, you can say, right? Now for this scenario, like I have an example. Suppose I want to write a particular plan class is there. Okay, it might be an abstract class or a normal class, or we can consider it as an abstract class itself. Okay, and I want to calculate the electricity bill. So what do you mean by electricity bill? Either it can be of three types. Domestic plan will be there, commercial plan will be there, and institutional plan will be there. Domestic means what the regular users are using or regular clients will be using. Commercial are nothing but organizations are using those commercial plans which has larger power consumption, right? And institutional plans means like multiple institutes, one institute is trying to have a plan for the electricity. Okay, so this different kinds of plan are there. Like you can say uh, net connection is there. So for this net connection also different plans will be there. Either it will be 10 Mbps, 40 Mbps, or 100 Mbps. So based upon that speed they will charge you, right? So the same way I want to write a particular plan. Okay, in this thing I'll have a variable. What's that variable? Rate. So I'll just use a particular abstract class plan. Okay, and we'll have a variable known as double. So this is a double variable, rate, because rate is nothing but in points we can calculate, right? Now in this thing we have an abstract method. What is that abstract method? You can say abstract void get rate. Means I want to get the rate of each and every particular plan. Okay, so what are the plans we have discussed? We can say it as domestic plan or institutional plan. So we'll just say two things are there. Domestic plan will take, and I'll say one more class is there, nothing but commercial plan. So I'll consider only two plans are there. Okay, so one is domestic and one is commercial. What we have to do, these classes will extend this particular plan, because domestic plan is a subclass of plan and commercial plan is also a subclass of plan itself.
I have to override the get rate method. So what's that get rate method here? Abstract method. So I have to overwrite in domestic, and the same way I have to overwrite in commercial plan itself, right? So next thing, in this plan I'll have a concrete method. What do you mean by concrete method? A method which uses to have a body. Like suppose I'll say void calculate. What I'm trying to calculate now? Bill. Okay. So I'll just say calculate bill in the terms of units. Means how many units you are getting, based on that units you can calculate. Like SOP of, here you can say units are there, and based on that units and rate you'll get the amount, right? So this is the scenario now for calculating the bill. So for a plan class we have one abstract method, one concrete method, and one variable, and those things must be overridden. Now the bill is a concrete method. Concrete is nothing but which has body, and the calculation of bill will be same for domestic plan and commercial plan. Only that rate will be changing, right? ప్లాన్ బట్టి రేట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది, అంతే సింపుల్. ఇక్కడ కమర్షియల్ ప్లాన్ అయితే ఒక రేట్ ఉంటుంది, డొమెస్టిక్ ప్లాన్ అయితే ఇంకో రేట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో next, what is the next thing you can say? I'll write the class. First I'm writing the program. Based on the program we'll discuss what is factory method. Okay, so I have a abstract class plan is there, right? So in this plan, like we have double rate and పబ్లిక్, యూ కెన్ సే పబ్లిక్ అంటే మనం ఓవర్ రైట్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ ఉండాలి కాబట్టి పబ్లిక్ అని ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ సే ఇట్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ void get rate public void calculate int units. ఈ యూనిట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఏంటది? సిస్టమ్ డాట్ యూనిట్స్ అనేది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. What is that println? You can say here units into rate. ఓకే, సో మనకి ఏ ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్ బట్టి మనం మెథడ్స్ అనేవి ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. ఏంటి ఆ ప్లాన్? ఇక్కడ ఫస్ట్ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ as domestic plan. Okay, so a class is there, domestic plan, which extends plan. Okay, now here among this abstract method is only get rate, అంటే ఆ గెట్ రేట్ అనే మెథడ్ని మాత్రమే ఓవర్ రైట్ చేయాలి. అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ బిన్ అనేది కంక్రీట్. అకార్డింగ్ టు ఇన్హెరిటెన్స్ యూ కెన్ అప్లై ద రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ అంటే ఏంటిది? సూపర్ క్లాస్ పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది సమ్ క్లాసెస్ డైరెక్ట్లీ. అంటే క్యాలిక్యులేట్ బిల్ అనేది మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకసారి రాస్తే సరిపోతుంది. సో హియర్ I'll just write that method known as like void get rate, and here get rate అనే పర్టికులర్ మెథడ్లో నేను రేట్ అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఆల్రెడీ సూపర్ క్లాస్ హ్యాస్ ద రేట్ వేరియబుల్, రైట్? అంటే ఒకసారి డిక్లేర్ చేసాము, సబ్ క్లాసెస్ అన్నిట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో I'll directly say it as rate equals to some like 6.304, అంటే డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక రేట్ అది. ఓకే, and after this we have one more thing, like another class is there. What's the class? You can say commercial plan.
which extends again plan itself. ఎందుకంటే అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఓవర్రైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాయిడ్ గెట్ రేట్, దీని లోపల మళ్ళీ రేట్ ఈక్వల్స్ టు, సో డొమెస్టిక్ ప్లాన్ కన్నా కమర్షియల్ ప్లాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో I'll just say it as 9.76. okay, so compared to that it's different. Next, after two things I have to write a class. What is the class? You can say here I'm trying to calculate the bill, right? So just you can say generate bill. So now public static void main string args అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. Now we can't create object for the abstract class, only reference can be created, but it's a super class, right? అంటే ప్లాన్ సమ్ p అనగానే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, super class reference can store subclass objects. okay, so here plan p ఎలా అయితే ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేమో డొమెస్టిక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో న్యూ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సింప్లీ ఒక ప్లాన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ లైక్ రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేశాను. అండ్ హౌ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్స్ యూ కెన్ సే, మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ, ఫస్ట్ గెట్ రేట్. ఓకే, గెట్ రేట్ని కాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ క్యాలిక్యులేట్ బిల్, రైట్? సో యూనిట్స్ అంటే యూనిట్స్ని మనం పాస్ చేస్తేనే అక్కడ బిల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, లేకపోతే క్యాలిక్యులేట్ అవ్వదు. ఓకే, so what you have to do now, here call the particular method known as get rate, then call the method known as calculate bill. So p dot get rate వచ్చిన తర్వాత p dot calculate, right? So some units you can give. So how many units you want to give here? Suppose I'm giving 345. okay, that is for domestic plan. అదే p యొక్క రిఫరెన్స్ లోపల again we can create subclass object. ఏంట subclass object? new commercial. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, p dot we can say it as again get rate. సో ఇప్పుడు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దాంట్లో, కమర్షియల్ ఒక రేట్ వస్తుంది, p dot calculate bill. some units you can take your wish, if you want to take the same also it's fine. 423 అనేది అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జనరేట్ బిల్ అనే మెథడ్ క్లాస్ ఉంది కదా, సేవ్ దిస్ థింగ్. so where is it folder we have a particular java sk, right? సో జనరేట్ బిల్ అనేది .java అని సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ డ్రైవ్లో cd స్పేస్ జావా ఎస్కే, జావా సి స్పేస్ జనరేట్ బిల్. సో ఇక్కడ జనరేట్ బిల్ కంపైల్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ హౌ టు రన్ దిస్ థింగ్, సేమ్ థింగ్, జావా స్పేస్ జనరేట్ బిల్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2187 and 4128, అంటే ఇక మనం క్యాలిక్యులేట్ బిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి అలా మనకి రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఏ మెసేజ్ ఆల్సో. ఇక్కడ కమర్షియల్ ప్లాన్ అవుతుంది, ఇక్కడ పర్టికులర్ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ అవుతుంది కాబట్టి. సో యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ system dot out dot println కమర్షియల్ ప్లాన్ అనేసి అనొచ్చు. ఓకే, println కాకుండా ప్రింట్ చేస్తే ఒకటే లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు బేసికలీ యూ కెన్ సే ఇన్ సింగిల్ లైన్ ఇట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. and after that commercial plan we can do the same thing for domestic plan also, right? so domestic plan సేవ్ చేసుకొని రన్ చేసినప్పుడు, సో డొమెస్టిక్ ప్లాన్కి ఒక కాస్ట్, కమర్షియల్ ప్లాన్కి ఒక కాస్ట్ వచ్చింది, రైట్? సో till now it's clear. Any doubts you can ask me now.
If you don't have any doubts, I'll continue. Okay. రైట్. సో బేసికల్ ఏం లేదు, మీరు ఒక ప్లాన్ తీసుకొని ఆ ప్లాన్కి డిఫరెంట్ పర్టికులర్ ప్లాన్స్ యొక్క కాస్ట్ తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ పాయింట్, ఇప్పుడు మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తే అక్కడ ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్లాన్స్కి బిల్ పే చేస్తారా, లేకపోతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాన్కి మాత్రమే బిల్ చేశారా? మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్లాన్కి మాత్రమే. రైట్. అంటే మనం ఏదైతే ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను డొమెస్టిక్ అంటే నేను డొమెస్టికే కంటిన్యూ అవుతాను, రైట్? ఆ ప్లాన్కి మాత్రమే మనం అమౌంట్ పే చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా నాకు ప్రతిసారి 2 ప్లాన్స్ ఒక పర్టికులర్ బిల్ వస్తుంది కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్, రైట్? ఒకవేళ నేను డొమెస్టిక్ ప్లాన్ తీసుకుంటే నాకు డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక కాస్ట్ రావాలి, ఒకవేళ నేను కమర్షియల్ ప్లాన్ తీసుకుంటే కమర్షియల్ ప్లాన్ ఒక కాస్ట్ రావాలి. నాట్ బోత్ ద థింగ్స్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్, అర్బన్ ప్లాన్, చాలా ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ ప్లాన్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో ఆ ప్లాన్ ఒక డీటెయిల్స్కి మాత్రమే మనకి బిల్ జనరేట్ అవ్వాలి, లేదా ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రమే రావాలి. సో ఇది ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఫ్యాక్టరీ మెథడ్, a method which can generate objects. Simple. Okay, so what is factory method? Nothing but a method which generates object of a class. సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ హియర్ మనకు ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ఉండే ఇంతకుముందు ఏంటంటే మీరు రిటర్న్ టైప్ ఓన్లీ డేటా టైప్స్ కానీ పారామీటర్స్ ఓన్లీ డేటా టైప్స్ చూస్తుండే. బట్ ఇక్కడ ఎంటైర్ డెఫినేషన్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఒక మెథడ్ ఒక పర్టికులర్ రిటర్న్ టైప్ క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది ఆర్ మెథడ్ ఉంటుంది, పారామీటర్ కూడా వచ్చేసి క్లాస్ నేమ్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఫర్ దట్ క్లాస్ నేమ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద రిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ సినారియోలో చూస్తే కనుక హియర్ ఫర్ ఎవ్రీ మెథడ్ either a return name will be a class name or abstract class name or a particular interface. బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ప్లాన్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, డొమెస్టిక్ ప్లాన్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ప్లాన్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ గెట్ రేట్, దట్ గెట్ రేట్ మెథడ్ ఈజ్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ప్లాన్. సో డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక గెట్ రేట్ ఎంత, you can say 6.34, and how many particular bill points you have, 345. so ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి వచ్చే వాల్యూ దిస్ పర్టికులర్ అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఇంటర్ఫేస్కి ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము, జావాలో క్లాస్కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా we can have abstract class name as a return type. Why? Because we can create a reference. ఆ రిఫరెన్స్లో మీరు ఏదైతే సబ్ క్లాస్ ఉన్నాయో ఆ సబ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్, దట్ ఈస్ హియర్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ద పారామీటర్ as a class name reference we have seen. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో నేను ఏమంటున్నానంటే ప్లాన్కి ఒక మెథడ్ రాస్తాం. ఏంట మెథడ్? ఐ విల్ సే గెట్ ప్లాన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ గెట్ ప్లాన్, ఈ గెట్ ప్లాన్ ఏమవుతుందంటే లైక్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసేసి వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, కమర్షియల్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఉంది కదా, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ డొమెస్టిక్ అని పెట్టాను. ఓకే, సో ఈ గెట్ ప్లాన్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుంది, ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుతుంది, రైట్? అదే నేను ఇంకొక మెథడ్ రాశాను అనుకోండి, గెట్ కమర్షియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ గెట్ కమర్షియల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది,
మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ నుంచి నాకు కమర్షియల్ అనే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ here, like suppose consider domestic plan dp equals to new domestic plan అనొచ్చు. Okay, so dp dot what you can say like return కాల్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం రిటర్న్ dp అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ గెట్ ప్లాన్ అనే మెథడ్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయ్యి ఆ రిటర్న్ టైప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. So here if the return type is not there, if the return type is void, okay, it's an entire different scenario. You can't have that object as a return type. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఆ రిటర్న్ చేసేది ఏంటో ఇక్కడ పర్టికులర్ రిటర్న్ టైప్ లో మెన్షన్ చేయాలి. From the start it's the same thing, right? So here just domestic plan అన్నప్పుడు ఒక ప్లాన్ తీసుకొని we can try to check it out. Okay, so now ఇక్కడ ప్రతి పర్టికులర్ మెథడ్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే జనరేట్ అవుతే 10 పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఉంటే 10 మెథడ్స్ ఉండాలి కదా. అండ్ ఇప్పుడు మనకి కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? సో ఇట్స్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్, రైట్? ఫర్ దట్ రీజన్ హియర్ విల్ రైట్ ఎ సింపుల్ మెథడ్, అంటే సపరేట్ కాకుండా ఒకటే మెథడ్ అంటున్నాను నేను. ఏంటా మెథడ్? గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్. ఏం నేమ్ అనొచ్చు? ప్లాన్ నేమ్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ పెడితే డొమెస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే రిటర్న్ అవుతుంది. కమర్షియల్ ప్లాన్ పెడితే కమర్షియల్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే రిటర్న్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను ప్లాన్ అని పెడితే ప్లాన్ ఈజ్ ఎ సూపర్ క్లాస్. ఆ సూపర్ క్లాస్ ఒక రెఫరెన్స్ లో డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టోర్ చేయొచ్చు అండ్ కమర్షియల్ ప్లాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ అనే క్లాస్ లోపల. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ ఆ ప్లాన్ నేమ్ వచ్చేసేసి డొమెస్టిక్ అయితే కనుక డాట్ ఈక్వల్స్ డొమెస్టిక్ ప్లాన్, డబుల్ కోట్స్ లో పెడుతున్నాను ఎందుకంటే అది స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి. ఇప్పుడు సో now here what is that plan name? It's a domestic plan. సో అప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాను నేను? డొమెస్టిక్ ప్లాన్ dp equals to new సో ఈ రిటర్న్ dp అనేది ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ గెట్ ప్లాన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది. ఈ గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది యూజర్ డిఫైన్ అన్నమాట, మనం రాసుకుంటున్నాం. ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మీరు, గెట్ ప్లాన్ నేమ్ అని చెప్పొచ్చు, గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే, రైట్? సో హియర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ మెథడ్. ఏంట వన్ మోర్ మెథడ్? ఎల్స్ ఇఫ్ ప్లాన్ నేమ్ dot equals commercial plan. ఓకే, సో ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ తర్వాత ఈ పెరాన్సిస్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ 2 పెరాన్సిస్ అయిపోయాక లాస్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ థింగ్ గోస్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ ఆల్సో. ఇట్స్ బిన్ డన్. సో ఒకవేళ రెండు ట్రూ అయితే కనుక what will happen here? కమర్షియల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమనొచ్చు? రిటర్న్ సిపి. ఓకే, సో ఈ రెండు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఎల్స్ రిటర్న్ సి. అంటే ఇదంతా ఏమవుతుంది ఇక్కడ? జనరల్గా ఈ మెథడ్ ఎందుకు రాస్తున్నామంటే
ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్కి మాత్రమే అవుట్పుట్ రావాలి, కానీ అన్ని ప్లాన్స్కి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇట్స్ ఇన్ ది particular here. I'll just remove this thing. So I've removed the entire thing and I've added this plan object, like plan get plan object. సో ఇక్కడ కమర్షియల్ అనే క్లాస్ తర్వాత ఒక క్లాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఏంటా క్లాస్? గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంటే కాల్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ I'll write a particular ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు? డొమెస్టిక్కి సపరేట్గా, కమర్షియల్కి సపరేట్ కాకుండా ఒకటే మెథడ్లో జనరేట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ get plan object, we need a parameter now. So I'll just take that parameter as, suppose here ఇక్కడ రిటర్న్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక క్లాస్లో రాయాలి. చిన్న క్లాస్ రాసిన. ఏంట క్లాస్? దట్ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే ప్లాన్ సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీ దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ మెథడ్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఈ మెథడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఇఫ్ ఓపెన్ అయింది, క్లోజ్ అయింది. ఎల్స్ ఇఫ్ ఓపెన్, క్లోజ్, ఎల్స్, and then method is closed, then the class, right? అంటే ఈ గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేయాలంటే మన ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో సింప్లీ ఐ విల్ సే ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ pf equals to new plan factory pf dot get plan factory. So plan factory what's that name you have to say? Domestic plan or commercial plan ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ pf dot get rate, అది డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, అది దేంట్లో వస్తుంది? ఈ గెట్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీలో వస్తుంది. సో ప్లాన్ p ఈక్వల్స్ టు pf డాట్ గెట్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ అని కాల్ చేస్తున్నాను. దెన్ దిస్ పర్టికులర్ p డాట్ గెట్ రేట్, ఇంతకుముందు కాల్ చేసినట్టే రేట్ కాల్ చేస్తున్నాను. రేట్ కాల్ చేసిన తర్వాత p డాట్ క్యాల్క్యులేట్ బిల్. ఏంటా బిల్? సమ్ 456 అనుకుందాం. ఓకే సార్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశారు. FACTORY. యా, సో ఇక్కడ లైక్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ కదా మనం రాసింది. సో సింపుల్ థింగ్, ఈ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ అనే మెథడ్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని నేను కింద మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్ థింగ్, నెక్స్ట్ సార్ అక్కడ కూడా తప్పు రాశారు. ప్లాన్ పి ఇక్కడ జనరేట్ బిల్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పైన కరెక్ట్ ఉందా? గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేయాలి, రైట్? ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్ని మాత్రమే ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో సేవ్ దిస్ థింగ్. యా, కమర్షియల్ ప్లాన్ యాక్చువల్లీ. రిటర్న్ సి అనేది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను రిటర్న్ నల్ అని పెడతాను. అంటే ఏది లేకపోతే, ఒకవేళ నేను డొమెస్టిక్ ప్లాన్ కమర్షియల్ ప్లాన్ ఇవ్వకపోతే నల్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి అని చెప్పడానికి. ఓకే, సో జనరేట్ బిల్ అయిపోయింది.
సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ బిల్ నేనేమి ఇచ్చాను, డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఇచ్చాను, రైట్? ఆ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో system dot out dot println bill calculated is అని చెప్పేసి, like here you will get the bill. Now if I give commercial plan, now what will happen? సేవ్ చేసి మీకు కమర్షియల్ ప్లాన్ అనేది వస్తుంది. అదే సపోజ్ నేను ఇక్కడ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ జనరేట్ చేశాను, డొమెస్టిక్ అనేసి ప్లాన్ అని కాపీ చేసి రన్ చేస్తున్నాను. సో దాని కాస్ట్ దీని కాస్ట్ వేరీ అవుతుంది కదా. This entirely depends upon the number of units as well as the particular class. సో సింపుల్. ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి ఓవర్ ఇస్తాను. ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లోపల I wanted to have a plan class, abstract class, which has one variable rate which is double. Then we have a get rate which is an abstract method and a concrete method known as calculate bill. సో క్యాలిక్యులేట్ బిల్ అనేది కామన్ అన్నిటికీ, ఏ దానికైనా మీకు యూనిట్స్ ఇంటూ రేటే ఉంటుంది ఫార్ములా, అది ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు, రైట్? అలాంటప్పుడు దాన్ని కంక్రీట్గా రాశాం. ఇది కామన్ ఉంది అన్ని పర్టికులర్ క్లాసెస్కి, రైట్? నెక్స్ట్ నేను గెట్ రేట్ అనే మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి, ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ ప్లాన్ రేట్ అనేది వేరీ అవుతుంది అండ్ కమర్షియల్ ప్లాన్ యొక్క వాల్యూ వేరీ అవుతుంది, రైట్? సో అలాంటప్పుడు నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను, గెట్ రేట్ అనే మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ overriding I have given that particular rate. Then here instead of creating the object directly, అంటే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ డొమెస్టిక్కి కమర్షియల్కి ఇలా ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ కాల్ చేస్తే అన్నిటివి డీటెయిల్స్ వస్తాయి, లైక్ ఆల్ ద పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి గెటింగ్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, బట్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ నోన్ యాజ్ గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది యూజర్ డిఫైన్ అనమాట. ఈ మెథడ్ ఎందుకు రాస్తున్నానంటే ఒకవేళ నేను ఇచ్చిన ప్లాన్ నేమ్ ఏదైతే పారామీటర్లో ఉందో ఆ ప్లాన్ నేమ్ ఈక్వల్స్ డొమెస్టిక్ అయితే డొమెస్టిక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేయమని, ఎల్స్ హియర్ ఒకవేళ ప్లాన్ నేమ్ వచ్చేసి కమర్షియల్ ప్లాన్ అవుతే ఎల్స్ ఇఫ్లో మనకు కమర్షియల్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దెన్ if this particular get plan object has to be called, we need object of plan factory. So plan factory ko object create chesanu. Ain't object pf equals to new plan factory, right? After this ఆ plan factory ఉన్న get plan object ని call చేయాలి కాబట్టి I just manage to call by using plan factory object and it returns a particular plan type of object, and this is nothing but stored inside the P. Now get rate or the calculate bill, these two methods will be called. ఒకవేళ నేను డొమెస్టిక్ ప్లాన్ ఇస్తే డొమెస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఒకవేళ నేను కమర్షియల్ ప్లాన్ ఇస్తే కమర్షియల్ ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. సిమిలర్ టు లైక్ డేటాబేసెస్, ఇప్పుడు నేను ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఒరాకిల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది, MySQL డేటాబేస్కి ఇచ్చాను అనుకోండి MySQL డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, so this is the entire concept known as factory method, that too instance factory method మాత్రమే. అదే స్టాటిక్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అంటే డిఫరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? ఈ ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తే అర్థమైంది కదా. లైక్ మనమైతే ప్లాన్ కావాలో ఆ ప్లాన్కి మాత్రమే మీరు బిల్ పే చేస్తారు, అన్ని ప్లాన్స్కి ఒకసారి బిల్ పే చేయరు. ఓకే, సో now next thing, instance అన్నాను. Instance depends on what? Class name. Class. Instance depends on what asked? Memory. Yes, memory, object. Object. Whereas static depends on Class. Class. Class.
రైట్. సో ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ప్లాన్ అని వచ్చేసి స్టాటిక్ అని ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ఈ స్టాటిక్ అన్నప్పుడు దిస్ గెట్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాన్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే నాకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు ఇంకా. Instead of object, directly I can use the plan factory. Plan factory dot get plan object. సో ఇదేంటంటే స్టాటిక్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అన్నమాట. సో ఇలా మనకి ఫ్యూచర్లో ఈ JDBCలో మీకు స్టాటిక్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఇన్స్టాన్స్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండుతోటే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అసలు న్యూ అనే కీవర్డే ఉండదు ఇంకా. ఓకే, సో జనరల్గా మీరు ఈ పర్టికులర్ పైన పార్ట్ అంతా ఆల్రెడీ రాసి ఉంటుంది. జస్ట్ ఈ పార్ట్ ఒకటి మీరు రాస్తారు మీ ప్రోగ్రాంలో. ఆ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఆ మెథడ్స్కి మరి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ ఇంపోర్ట్ ద్వారా ఆ మెథడ్స్ని కాల్ చేసుకుంటూ మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సింపుల్. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ న్యూ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ అడ్వాన్స్ జావా, అంటే ఈ పర్టికులర్ నెక్స్ట్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP వరకు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడైతే న్యూ కీవర్డ్ వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో I'll execute this thing. Save this thing, compile and run. So build calculator is 281.04. If you want, you can use the scanner. Scanner lo తీసుకొని ఈ డొమెస్టిక్ ప్లాన్ కూడా రన్ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చు, అండ్ ద పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ కూడా రన్ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చు. Based on that you can directly display them. Okay, so అది స్కానర్ ద్వారా చేయొచ్చు. And yesterday we have seen a program, if you remember, like in SK we have seen a program. What's that program? Static demo, right? ఈ static demo లో like we have completed the half part itself. అంటే నేను ఒరాకిల్ ఒక క్లాస్ ఇస్తే ఒరాకిల్ ఒక పర్టికులర్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. MySQL ఒక నేమ్ ఇస్తే MySQL. హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్. అంటే ఇట్ షిఫ్ట్స్ ద డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఫ్రమ్ హార్డ్ డిస్క్ టు RAM. ఓకే, దిస్ ఇస్ yesterday's concept itself. Now ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపియారా ఏది ఈ ప్రోగ్రామ్? బట్ system.println మెయిన్ మెథడ్ స్క్రీన్ లైన్ పెట్టి. ఓకే, system.println ఇలానే ఏం లేదు ఇలానే వచ్చింది కదా. అవుట్పుట్ అంటే మీ డౌట్ ఏంటి? అంటే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత MySQL అని వస్తుంది. స్టాటిక్ బ్లాక్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, అందుకే డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, నేను అనేది అది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు కదా, చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. మీకు మెయిన్ మెథడే ఫస్ట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్టాటిక్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ ఎందుకు అవుతుందంటే నేను క్లాస్ అనేది నెక్స్ట్ లోడ్ చేస్తున్నాను. అదే దీని లోపల స్టాటిక్ బ్లాక్ ఉంటే ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అప్పుడు మెయిన్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, when you shift the dot class file from hard disk to RAM, ఎప్పుడైతే RAM లో షిఫ్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ షిఫ్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అవ్వదు. లైక్ ఇప్పుడు ఒరాకిల్ అవ్వట్లేదు, సో ఒరాకిల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ javac space static demo dot java space static demo. సో మెయిన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి MySQL స్టాటిక్ బ్లాక్ అనేది సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? Now here if you see the for name method, what is for name method? It's present in a class known as class itself. Class in a predefined particular class లోనే ఆ మెథడ్ ఉంది. Here if you see this method has a return type. అంటే for name method కి రిటర్న్ టైప్ వచ్చి ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్లాస్, అండ్ ఇక్కడ angular brace indicates what? జనరిక్. రైట్,
అండ్ ఈ జనరిక్ అంటే ఏంటంటే మన క్లాస్ ఏంటో తెలియదు. అంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే మనకు క్లాస్ రిటర్న్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. సింపుల్. అంటే ఇప్పటి నుంచి ఏదైతే మెథడ్ ఉంటుందో ఆ రిటర్న్ టైప్ చూసుకోవాలి మీరు. ఆ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి మీకు క్లాస్ నేమ్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే వాటి పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. హియర్ ఓకే in this example, if you see plan p equals to plan factory dot get plan object అంటే ప్లాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పటికీ జనరేట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ప్లాన్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్. కానీ ఈ ప్లాన్ సంబంధించిన సబ్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆ సబ్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని దీనికి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఐదర్ కమర్షియల్ ప్లాన్ ఆర్ డొమెస్టిక్ ప్లాన్, ఏదైనా సరే ఈ ప్లాన్ ఒక సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. మీన్స్ సింపుల్. మెథడ్ ఒక రిటర్న్ టైప్ క్లాస్ అయితే ఆ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్గా జనరేట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు మెథడ్ ఒక రిటర్న్ టైప్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఉంటే వాటి సబ్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అయ్యి వాటి రిఫరెన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఓకే నౌ దిస్ ఫర్ నేమ్ మెథడ్ is called means you will get a class, and here I'll just do the same thing. If you run this particular class, దీనికి ఒక పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ క్లాస్ సి, అంటే సిలో ఇప్పుడు ఏముంది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. ఓకే, println. What is that println? You can say here yeah, get name అని చెప్పొచ్చు. సి డాట్ get name అనే నేమ్ తీసుకొస్తున్నాను. ఓకే, now if I compile and run, I got the main method MySQL static block and the class name is nothing but MySQL itself, right? But ఇంకో సినారియో ఏంటంటే నేను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటిది? సేమ్ నేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్ and it will be getting executed automatically when the object is created, right? And object create కాకపోతే execute అవ్వదు. Okay, the same thing we can do it for MySQL also. MySQL, here I'll say that system dot out dot println. Ain't a println, it's nothing but MySQL కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? ఈ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేస్తున్నాను, కంపైల్ చేస్తున్నాను, రన్ చేస్తున్నాను. కానీ నాకు MySQL కన్స్ట్రక్టర్ అని వచ్చిందా ఇక్కడ? ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకంటే అక్కడ MySQL ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు, ఒరాకిల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నాకు అక్కడ అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు, రైట్? సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ సి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ MySQL, రైట్? అలానే ఈ సి లైక్ ఏదైతే క్లాస్ టైపో క్లాస్ రిఫరెన్సో ఆ క్లాస్లో మనకు మెథడ్ ఉంది. ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్లాస్, ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్, దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్. ఏంటి ఆ మెథడ్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ మెథడ్? అండ్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్కి ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది, ఇల్లీగల్ యాక్సెస్ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఉంది. అంటే ఒకటే మెథడ్ రెండు ఎక్సెప్షన్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫన్ నేమ్ మెథడ్కి త్రోస్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇలా ఉంటే కనుక డైరెక్ట్లీ మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ నేమ్ మనం ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, బికాస్ సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ది సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ కమింగ్ టు దిస్, ఈ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఉంటుందో ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఐ జస్ట్ ట్రై దిస్ థింగ్. సి డాట్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేశాను నేను. సేవ్ దిస్ థింగ్. So main methods, MySQL static block, the class name and the constructor is also getting executed. So ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటిది? ఈ పర్టికులర్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ని కాల్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టే కదా. సో న్యూ ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్, రైట్?
simple. So new instance is also a factory method. So this is again used in servlets, so you have to remember that. Okay, so new instance return type is T. Till now everyone is clear? Any doubts in these concepts? Two concepts I have told. ఒకటి ఫర్ నేమ్ అనే మెథడ్, ఎందుకంటే ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి ర్యామ్ లో షిఫ్ట్ చేయడానికి. ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నామంటే స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అందులో ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే ఆ న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, న్యూ అనే కీవర్డ్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, what is the next thing we have seen just now? Like factory method, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అడ్వాన్స్ జావాలో, ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో అన్నిట్లో ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటంటే లైక్ కామన్ గా ప్రీ డిఫైన్ అయినా యూజర్ డిఫైన్ అయినా మెథడ్ కి ఒక రిటర్న్ టైప్, క్లాస్ నేమ్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎలాగో రాస్తారు. లైక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. జనరేట్ బిల్ అనేది చూశారు కదా, ఇలానే మనకు చాలా ఉంటాయి. లైక్ కార్ ఉంటుంది, ఒక నేను ఆడి కార్ అన్నాను అనుకోండి, ఆడి కాస్ట్ మైలేజ్ మాత్రమే రావాలి. ఆల్రెడీ అది ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మనం. అలా కాకుండా మీరు ఓన్గా ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి విచ్ యూజెస్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ లాగా ఇలా మనం ఒక క్లాస్ ఇస్తే ఆ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఆ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. అంటే ఈ మెయిన్ మెథడ్లో కోడ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా ఏది చేసినా పైన చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ మెయిన్ మెథడ్ యొక్క కోడ్ అనేది సిమిలర్, కామన్గా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. రైట్, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ వస్తేనే మీకు మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదైనా అర్థమయ్యేది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, or else I'll send you this video also. Okay,